હેલો નમસ્કાર એવરીવન વેલકમ ટુ યોર ચેનલ હેરિસ સર ઇંગ્લિશ। દોસ્તો આપ સૌનું સ્વાગત છે આપની પોતાની ચેનલ હેરિસ સર ઇંગ્લિશની અંદર। દોસ્તો આજના વિડીયોની અંદર તમારા માટે લઈને આવ્યો છું ધોરણ 11ની અંદર યુનિટ 2 રીડ 1 જેનું નામ છે ઓટોફેબ ટેકનોલોજી એના ક્વેશ્ચન્સ અને આન્સર। દોસ્તો આ લેસન જે છે એ આપણે એની જે પૂરું ટ્રાન્સલેશન જે છે આપણા વિડીયોની અંદર મૂકેલું છે કે જેની અંદર તમે અઘરા જે ગ્લોસરી જે કહેવાય વોકેબ્લરી કહેવાય એના ગુજરાતી મિનિંગ સાથે આપણે લેસન સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। અહીંયા આજના વિડીયોની અંદર આપણે અહીંયા મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન આન્સર જે છે એના સોલ્યુશન લેવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કર્યો છે કે જેથી કરીને ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય કે આપણે જે ચલાવીએ છીએ એમાંથી પૂછાવાની સંભાવના વધુ રહે। અને ચાલો દોસ્તો વધારે વાર શરૂ નહીં કરીએ, આપણે શરૂ કરીએ યુનિટ 2 રીડ 1 ઓટોફેબ ટેકનોલોજી એના ક્વેશ્ચન અને આન્સર શરૂ કરીએ। એની પહેલાં બીજી એક વાત કે આપણે જે દરેક લેસન જે છે એનું ટ્રાન્સલેશન અને એના જે શોર્ટ નોટ જે છે એના પણ વિડીયો આપણે ઓલરેડી મૂકેલા છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ ક્વેશ્ચન આન્સર ઝડપથી। પેરેગ્રાફ જે છે હું ઝડપથી અહીંયા વાંચી જઈશ કે જેથી કરીને સવાલ જવાબ તમને સમજવામાં સરળ રહે। दोस्तों, ऑटोमेट फैब्रिकेशन और ऑटोफैब is a set of technology that automate the process for building three-dimensional solid objects from raw materials. This industry uses solidification of polymers, powders and other raw materials guided by design drawn on ordinary computers. Now it will be possible for human beings to acquire power to manipulate the properties of matter. दोस्तों, એમાંથી પહેલો ક્વેશ્ચન જે અહીંયા પૂછેલો છે, પેરેગ્રાફ તમે ધ્યાનથી વાંચો, આપણે સવાલ જે છે એ સમજીને પછી લખવાનું રહેશે। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે દોસ્તો, વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ઓટોફેબ, કે ઓટોફેબ જે છે તેનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો દોસ્તો આન્સર છે ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ઓટોફેબ, અથવા તમે આમ પણ લખી શકો ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ઓટોફેબ ઇઝ ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે દોસ્તો, વોટ ઇઝ ઓટોફેબ, ઓટોફેબ શું છે, અથવા વોટ ઇઝ ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન? तो ऑटोफैब और ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन जो है इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज नो एक सेट है दैट ऑटोमेट द प्रोसेस फॉर बिल्डिंग थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रॉ मटीरियल्स, जे काचा मालमांथी त्रिपरिमाणीय घन वस्तु जे छे एनी प्रक्रियाने स्वयं संचालित करे छे। आगळ जईए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन छे दोस्तों, पेरेग्राफ ए ज छे एमांथी त्रीजो क्वेश्चन आपणे बनाव्यो छे। जे सवाल है वॉट डज दिस इंडस्ट्री यूज टू मेक अ प्रोडक्ट, के कोईपण प्रोडक्ट बनावा माटे इंडस्ट्री जो है ये शानो उपयोग करे छे? आंसर है दोस्तों, दिस इंडस्ट्री यूजेस सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पाउडर्स एंड अदर रॉ मटीरियल्स टू मेक अ प्रोडक्ट। के आ उद्योग जो है ये पॉलीमर, पाउडर और बीजा काचा जो मटीरियल जो है एना घनीकरणनो उपयोग करे छे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी पॉसिबल विथ ऑटोफेब टेक्नोलॉजी, ऑटोफेब टेक्नोलॉजी है एनी मदद थी शू शक्य बनशे? तो आंसर है दोस्तों, विथ ऑटोफेब टेक्नोलॉजी मदद थी इट विल बी पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू एक्वायर पावर्स टू मैनिपुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, કે હ્યુમન બીઇંગ જે છે એ પાવર મેળવીને કોઈપણ વસ્તુની કુશળતાપૂર્વકની ગોઠવણી જે છે એ તેના માટે શક્ય બનશે। આગળ જઈએ દોસ્તો, પેરેગ્રાફ એ જ રહેશે જે છે એમાંથી બીજા બે ક્વેશ્ચન્સ આપણે લઈએ છીએ। વોટ પાવર વિલ હ્યુમન બીઇંગ એક્વાયર વિથ ધીસ ટેકનોલોજી, કે આ ટેકનોલોજી મદદથી કયા પ્રકારની જે છે એ પાવર મળશે? तो आंसर है दोस्तों, द ह्यूमन बीइंग विल एक्वायर पावर्स टू मैनिपुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, के जे कुछ वस्तुओं जो है एनी कुशलतापूर्वकनी गोठवणी जो है एनो पावर मेळवशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑटोफेब फॉर ह्यूमन बीइंग, के भाई ह्यूमन बीइंग जो है एना माटे जे छे कयो बेनिफिट हशे ऑटोफेबनो? द बेनिफिट ऑफ ऑटोफेब फॉर ह्यूमन बीइंग इज that they can acquire powers to manipulate the properties of matter। ख्याल आवेगी दोस्तों? आगळ जईए नेक्स्ट पेरेग्राफ तरफ। नेक्स्ट पेरेग्राफ जे रीड करूँ छूँ, ऑटोफेब इज नाउ क्रिएटिंग opportunities for manufacturers to satisfy the unique needs of customers, inviting the customer into the design, development and production process will lead to unexpected new products। In AutoFab, the customer is a co-constructor.
Now, product liability, other risk, and patent rights may be shared with the customers. Automated fabrication will have a dramatic impact on society. क्वेश्चन છે દોસ્તો, હાઉ ડઝ ઓટોફેબ ક્રિએટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર મેન્યુફેક્ચરર્સ, કે ઓટોફેબ જે છે ઉત્પાદકો માટે કઈ રીતે તકોનું નિર્માણ કરશે, સર્જન કરશે. દોસ્તો આન્સર છે ઇન ઓટોફેબની અંદર મેન્યુફેક્ચરર્સ કેન ઇન્વાઇટ ધ કસ્ટમર્સ ઇનટુ ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, કે ઉત્પાદક જે છે એ ગ્રાહકને ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્ટ અને પ્રોડક્શન પ્રોસેસની અંદર સાંકળી શકશે. એન્ડ ઇટ વુડ બી લીડ ટુ અનએક્સપેક્ટેડ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ, અને અણધારી નવી પ્રોડક્ટનું નિર્માણ થશે. ધીસ વિલ ક્રિએટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર મેન્યુફેક્ચરર્સ ટુ સેટિસ્ફાઈડ ધેર યુનિક નીડ્સ ઓફ કસ્ટમર, કે આનાથી ઉત્પાદકોને ગ્રાહકોની જે જરૂરિયાત જે છે એને સંતોષવામાં મદદ મળશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે દોસ્તો, હાઉ વુડ ધ મેન્યુફેક્ચરર્સ બી હેલ્પફુલ ટુ ધ કસ્ટમર, કે ઉત્પાદકો જે છે એ ગ્રાહકોને કઈ રીતે મદદરૂપ થશે. ધ મેન્યુફેક્ચરર્સ વુડ બી હેલ્પફુલ ટુ ધ કસ્ટમર ટુ સેટિસ્ફાઈડ ધેર યુનિક નીડ્સ, તેમની જે યુનિક નીડ્સ જે છે એ જરૂરિયાતો જે છે એને સંતોષવામાં મદદ મળશે. આગળ જે દોસ્તો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જે છે પેરેગ્રાફ 1 છે. ક્વેશ્ચન લઈએ આગળ, વોટ ઇઝ ધ કસ્ટમર ઇન ઓટોફેબ ટેકનોલોજી હાઉ, કે ઓટોફેબ ટેકનોલોજીની અંદર કસ્ટમરે શું છે, હાઉ કેવી રીતે. તો ખૂબ જ સરળતાથી તમને અંદર જવાબ મળી રહેશે દોસ્તો. ઇન ઓટોફેબ ટેકનોલોજી કસ્ટમર ઇઝ અ કો કન્સ્ટ્રક્ટર. ઓટોફેબ ટેકનોલોજીની અંદર કસ્ટમર જે છે તે કો કન્સ્ટ્રક્ટર છે. એઝ કારણ કે ધ કસ્ટમર ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, કારણ કે ગ્રાહક પોતે ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્ટ અને પ્રોડક્શન પ્રોસેસ જે છે તેની અંદર સંકળાયેલા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વોટ મે બી શેર્ડ વિથ ધ કસ્ટમર્સ બાય ઓટોફેબ ટેકનોલોજી, ઓટોફેબ ટેકનોલોજીની મદદથી ગ્રાહક સાથે શું શેર કરી શકાય છે. તો કહે છે પ્રોડક્ટ લાયબિલિટી, other risk and patent rights may be shared with the customers by autofab technology. ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો. આગળ જઈએ, બેટર પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી પેરેગ્રાફ છે હું વાંચું છું. ધ ઓટોમેટેડ મેથડ્સ ઓફ ઇન્સ્પેક્શન એન્ડ એસેમ્બલી વિલ ઇમ્પ્રૂવ ધ ક્વોલિટી એન્ડ ડ્યુરેબિલિટી ઓફ પ્રોડક્ટ, તેની મદદથી વસ્તુની જે ગુણવત્તા અને ટકાઉપણું જે છે એ સુધરશે. વન ઇફેક્ટ દેટ, બીજી એક ઇફેક્ટ એ થશે, કાર્સ, ટેલિવિઝન, રેફ્રિજરેટર્સ એટસેટ્રા વિલ લાસ્ટ મચ લોંગર દેન અર્લિયર મોડેલ્સ, કે આ બધા જે વસ્તુઓ જે છે એ જૂના મોડેલ કરતાં વધારે સમય ચાલશે. ધેરફોર, તેથી દેર વિલ બી ડિક્લાઇન ઇન નીડ ફોર રિપ્લેસમેન્ટ, ફેરબદલી જે છે કોઈપણ વસ્તુની ફેરબદલીમાં ઘટાડો જે છે તે શક્ય બનશે. ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછેલો છે, વોટ વિલ ઇમ્પ્રૂવ ધ ક્વોલિટી એન્ડ ડ્યુરેબિલિટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ, કે વસ્તુની ગુણવત્તા જે છે અને ટકાઉપણું જે છે એ શાના કારણે સુધરશે. તો કે છે ધ ઓટોમેટેડ મેથડ્સ ઓફ ઇન્સ્પેક્શન, વસ્તુની જે તપાસ જે છે એને એસેમ્બલી અને ગોઠવણ વિલ ઇમ્પ્રૂવ ધ ક્વોલિટી એન્ડ ડ્યુરેબિલિટી ઓફ પ્રોડક્ટ, તે વસ્તુની ગુણવત્તા અને ટકાઉપણું જે છે તે સુધારશે. આગળ જઈએ દોસ્તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 12, હાઉ કેન વી સે ધેટ દેર વિલ બી ડિક્લાઇન ઇન નીડ ફોર રિપ્લેસમેન્ટ, આપણે એવું કઈ રીતે કહી શકીએ કે વસ્તુની ફેરબદલીમાં ઘટાડો થશે. તો કહે છે ધ ક્વોલિટી એન્ડ ડ્યુરેબિલિટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ વિલ બી ઇમ્પ્રુવડ, કે વસ્તુની ગુણવત્તા અને ટકાઉપણું વધશે. ધ પ્રોડક્ટ્સ વિલ લાસ્ટ મચ લોંગર, કે વસ્તુ જે છે પહેલાંના કરતાં વધારે લાંબો સમય ચાલશે. સો દેર વિલ બી ડિક્લાઇન ઇન નીડ ફોર રિપ્લેસમેન્ટ, તેથી રિપ્લેસમેન્ટમાં જે છે ફેરબદલીમાં ઘટાડો થશે. દોસ્તો આગળ જઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ. More recycling. Instead of buying the latest model of a car or throwing away an old toaster, એટલે કે કારનું જે જૂનું મોડલ જે છે બરાબર નવું મોડલ ખરીદવાને બદલે અથવા જૂનું ઓલ્ડ ટોસ્ટર જે છે એ ફેંકી દેવાને બદલે ધ કસ્ટમર વિલ રિટર્ન ધેર ઓલ્ડર મોડલ્સ એન્ડ ગેટ બેક ન્યૂ મોડલ્સ fabricated from that old stuff. There will be recycling of materials in new ways. This will be a great compensation to environment. દોસ્તો ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે, વોટ ઇઝ ડન ઇન રિસાયકલિંગ, રિસાયકલિંગની અંદર શું કરવામાં આવે છે. તો ઇન રિસાયકલિંગની અંદર ધ કસ્ટમર કેન રિટર્ન ધ ઓલ્ડ મોડેલ્સ, પોતાનું જૂનું મોડેલ છે જે આપી શકે છે, એન્ડ ગેટ બેક ન્યૂ મોડેલ્સ ફેબ્રિકેટેડ ફ્રોમ દેટ ઓલ્ડ સ્ટફ, અને જૂની વસ્તુમાંથી બનાવેલું નવું મોડેલ મેળવી શકે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે દોસ્તો, વોટ વિલ બી ધ ગ્રેટ કમ્પન્સેશન ટુ ધ એન્વાયરમેન્ટ,
पर्यावरणने शुं एवुं वळतर मळशे, मोटुं वळतर मळशे? तो कि जे रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स इन न्यू वेज, वस्तुओનું નવી રીતે જે રિસાયકલિંગ જે છે એ વિલ બી અ ગ્રેટ કમ્પેન્સેશન ટુ એન્વાયરમેન્ટ, એ પર્યાવરણને ખૂબ જ મોટું વળતર મળશે. તમે પેરેગ્રાફ ધ્યાનથી વાંચો તો તમને અંદરથી સવાલના જવાબ મળી રહેશે. આગળ જઈએ દોસ્તો, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે ધ રિટર્ન ઓફ ધ વિલેજ ક્રાફ્ટ વર્કર. ઇફ માસ પ્રોડક્શન લોઝિસ ઇટ્સ ઇકોનોમિક એડવાન્ટેજ, હ્યુજ સેન્ટ્રલાઇઝ ફેક્ટરીઝ વુડ ડિસઅપિયર. બરાબર, કે જથ્થાબંધ ઉત્પાદન જે છે એ પોતાનું આર્થિક ક્ષમતા ગુમાવશે તો મોટી જે ફેક્ટરીઓ જે અદૃશ્ય થઈ જશે. દે વિલ બી રિપ્લેસ્ડ બાય સ્મોલર એન્ડ કોમ્યુનિટી બેઝડ ફેસિલિટીઝ. there will be continuous decline in the amount of human efforts needed to produce material goods. Then the customers may be served better by a local owner and operator of a manufacturing shop. Thus, the factories will become decentralized and the naturally talented village craft workers will be back with a bang. Question છે દોસ્તો, what would happen if mass production loses its advantage? જો જથ્થાબંધ ઉત્પાદન જે છે એ પોતાનો લાભ જે છે એ ગુમાવશે તો શું થશે? તો કહે છે ઇફ માસ પ્રોડક્શન લોઝિસ ઇટ્સ ઇકોનોમિક એડવાન્ટેજ, સવાલમાંથી જ લેવામાં આવ્યું છે હ્યુજ સેન્ટ્રલાઇઝ ફેક્ટરીઝ વુડ ડિસઅપિયર, કે જે મોટી જે કેન્દ્રિત જે ફેક્ટરીઓ જે છે એ તે અદૃશ્ય થઈ જશે. ક્વેશ્ચન નંબર 16, વોટ વિલ રિપ્લેસ હ્યુજ સેન્ટ્રલાઇઝ ફેક્ટરીઝ, કે જે મોટી સેન્ટ્રલાઇઝ ફેક્ટરીઓ જે છે એનું સ્થાન કોણ લેશે? તો કે છે સ્મોલર એન્ડ કોમ્યુનિટી બેઝ ફેસિલિટીઝ, કે નાની અને જે કોમ્યુનિટી બેઝ ફેસિલિટીઝ છે વિલ રિપ્લેસ હ્યુજ સેન્ટ્રલાઇઝ ફેક્ટરીઝ, કે તેનું સ્થાન જે છે એ આ હ્યુજ સેન્ટ્રલાઇઝ ફેક્ટરીઓ લઈ લેશે. આગળ જઈએ દોસ્તો, એ જ પેરેગ્રાફ છે, ક્વેશ્ચન નંબર 17 એમાંથી લેવામાં આવ્યો છે હાઉ વુડ ધ હ્યુમન એફર્ટ્સ બી અફેક્ટેડ, માનવ પ્રયત્નો જે છે તેને કઈ રીતે અસર થશે? તો ક્વેશ્ચન આન્સર છે દોસ્તો, દેર વિલ બી કન્ટિન્યુઅસ ડિક્લાઇન ઇન ધ અમાઉન્ટ ઓફ હ્યુમન એફર્ટ્સ, કે માનવ પ્રયત્નોની અંદર સતત ને સતત જે છે તે ઘટાડો થશે ટુ પ્રોડ્યુસ મટીરિયલ ગુડ્સ, કે મટીરિયલ્સ જે છે તેને ઉત્પન્ન કરવા માટે. ક્વેશ્ચન નંબર 18 છે બાય હુમ મે ધ કસ્ટમર્સ બી સર્વ બેટર, કોના દ્વારા જે છે એ ગ્રાહક જે છે વધુ સારી રીતે સર્વ કરી શકાશે, કે કોણ તેને વધુમાં વધુ સારી ફેસિલિટીઝ આપી શકશે? તો આન્સર છે દોસ્તો, કસ્ટમર્સ મે બી સર્વ બેટર બાય અ લોકલ ઓનર, કે જે સ્થાનિક માલિક જે છે, સ્થાનિક દુકાનનો જે માલિક જે છે તે વધુ સારી રીતે તેને સર્વ કરી શકશે. એન્ડ ઓપરેટ ઓફ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ શોપ, અને ઉત્પાદન શોપમાંથી તેને ઓપરેટ કરી શકશે. ક્વેશ્ચન નંબર 19 છે હુ વિલ બી બેક વિથ અ બેંગ, પ્રચંડ ધમાકા સાથે, પ્રચંડ જોરદાર જે કોણ પાછું ફરશે? તો કે છે ધ નેચરલી ટેલેન્ટેડ વિલેજ ક્રાફ્ટ વર્કર, જે ટેલેન્ટેડ જે ક્રાફ્ટ કારીગરો જે છે વર્કર્સ વિલ બી બેક વિથ અ બેંગ, એ પોતાના વ્યવસાયની અંદર પાછા ફરશે. ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો? આગળ જઈએ દોસ્તો, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જે છે new medical treatments, soon the scale of autophagy will shrink to nanostructure level, then the size of newly manufactured medical instrument will be no bigger than a drug molecule. It will be possible to reconstruct rectified tissues and even reversal of mature tissue decay will be done. The extension of human lifespan will continue. The health of old people will improve. It is likely that people will gain the ability to painlessly redesign their bodies. એમાંથી દોસ્તો ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે ટુ વોટ લેવલ વિલ ધ સ્કેલ ઓફ ઓટોફેબ શ્રિંક, કે કયા સ્તરે જે ઓટોફેબ જે છે એનું માળખું જે માપક્રમ જે છે એમાં ઘટાડો થશે? તો આન્સર છે દોસ્તો, ધ સ્કેલ ઓફ ઓટોફેબ વિલ શ્રિંક ટુ નેનો સ્ટ્રક્ચર લેવલ, કે ભાઈ અણુવાળું જે માળખું જે છે ત્યાં સુધી એમનો ઘટાડો થશે. ક્વેશ્ચન નંબર 21 છે હાઉ વિલ ઓટોફેબ આફ્ટર હ્યુમન લાઈફ, તો કે છે બીકોઝ ઓફ ઓટોફેબ there will be new medical treatments, નવા મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ્સ થશે, સો કે જેથી ધ એક્સટેન્શન ઓફ હ્યુમન લાઈફ સ્પેન વિલ કન્ટિન્યુ, માનવ જીવનકાળ જે છે એની ઉંમરમાં જે છે તે વધારો થશે. વોટ એબિલિટી વિલ પીપલ ગેઇન, કે લોકો જે છે કયા પ્રકારની એબિલિટી જે છે ક્ષમતા છે એ મેળવશે, એમાં સુધારો થશે? તો અહીંયા કહે છે પીપલ વિલ ગેઇન ધ એબિલિટી ટુ પેઇનલેસલી રીડિઝાઇન ધેર બોડીઝ, કે લોકો જે છે એ પોતાના શરીરને ફરીથી રીડિઝાઇન કરી શકશે સહેજ પણ કોઈ પણ પ્રકારના દુખાવા વગર. આગળ જઈએ દોસ્તો, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે
ધ કમ્બાઇન્ડ ઇફેક્ટ ઓફ સચ ચેન્જીસ કુડ બી ડ્રામેટિક, કે આ પ્રકારની અસર જે છે એ નાટ્યાત્મક લાગશે. ઇટ ઇઝ બિલીવડ ધેટ, એવું પણ માનવામાં આવે છે કે આફ્ટર સમ યર્સ અ સ્મોલ માઉન્ટેન ટોપ કોમ્યુનિટી કુડ બી સેલ્ફ સફિશિયન્ટ, જે પર્વત ઉપર રહેતી જે કોમ્યુનિટી જે છે એ આત્મનિર્ભર બનશે વિથ અ કલેક્શન ઓફ ફેબ્રિકેટર્સ એન્ડ સોલર પાવર જનરેટર્સ, જે સ્વયં સંચાલિત ફેબ્રિકેટર અને સોલર પાવર જનરેટરની મદદથી. દોસ્તો એમાં ક્વેશ્ચન લેવામાં આવ્યો છે વોટ ઇઝ બિલીવડ, શું માનવામાં આવે છે. એક જ ક્વેશ્ચન છે એમાં દોસ્તો. તો ઇટ ઇઝ બિલીવડ ધેટ, એવું માનવામાં આવે છે કે આફ્ટર સમ યર્સ, કેટલાક વર્ષો પછી, અ સ્મોલ માઉન્ટેન ટોપ કોમ્યુનિટી કુડ બી સેલ્ફ સફિશિયન્ટ, તે આત્મનિર્ભર બનશે વિથ અ કલેક્શન ઓફ ફેબ્રિકેટર્સ એન્ડ અ સોલર પાવર જનરેટર, અને સોલર પાવર જનરેટરની મદદથી. આગળ જઈએ દોસ્તો. એઝ ધ મેથડ્સ ઓફ ઓટોફેબ એડવાન્સ, the form of raw materials will be unimportant. Sophisticated autofab machines will be capable of rearranging molecular structures to generate any object from them. Plastic milk jugs and last night punctured car tube could be molecularly rearranged to get a new table lamp. તો એક ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે દોસ્તો, હાઉ કેન વી જનરેટ એની ઓબ્જેક્ટ ફ્રોમ રો મટીરિયલ્સ, કે કોઈપણ પ્રકારના કાચા માલમાંથી આપણે કઈ રીતે વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરી શકીશું. તો આન્સર છે દોસ્તો, વી કેન જનરેટ એની ઓબ્જેક્ટ ફ્રોમ રો મટીરિયલ્સ બાય એરેન્જિંગ મોલેક્યુલર સ્ટ્રક્ચર. કોઈપણ વસ્તુ જે છે એની માળખું જે છે, અણુઓનું જે માળખું જે છે એની ગોઠવણી જે છે એ શક્ય બનશે. ક્વેશ્ચન નંબર 25, હાઉ કુડ બી રીઅરેન્જડ ટુ ગેટ અ ન્યૂ ટેબલ લેમ્પ, કઈ રીતની ગોઠવણીથી નવો ટેબલ લેમ્પ જે છે તે બનાવવામાં આવશે. તો અહીંયા કહે છે દોસ્તો, પ્લાસ્ટિક મિલ્ક જગ્સ એન્ડ લાસ્ટ નાઇટ પંક્ચર કાર ટ્યુબ, કે પ્લાસ્ટિકના મિલ્ક જગ છે અને ગઈ રાત્રિની જે પંક્ચરની કાર ટ્યુબ છે તેમાંથી કુડ બી મોલેક્યુલરલી રીઅરેન્જ, કે તેના અણુઓની ગોઠવણીથી ટુ ગેટ અ ન્યૂ ટેબલ લેમ્પ, કે નવો જે ટેબલ લેમ્પ છે તે બનાવી શકાશે. ખ્યાલ આવી ગઈ દોસ્તો. આગળ જઈએ. નેક્સ્ટ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે દોસ્તો, થોડો મોટો પેરેગ્રાફ છે. હાઈલી ઇમ્પ્રુવડ ઓટોફેબ ટેકનોલોજી will perhaps be able to meet all our material desires. The freedom resulting from this achievement will bring about a golden age of art, music and scientific discovery. But the open question is whether people want such freedom and will rejoice in it. In life, it is often found that the greatest satisfaction comes not from getting what one wants but from working on it for it. The greatest challenge facing humanity as we proceed into age of automated fabrication is that to find a meaningful use for ourselves. લેવામાં આવ્યો છે what will be able to meet all our material desires, કે આપણી જે બધી ઈચ્છિત વસ્તુઓ જે છે એમાંથી આપણને શું મળશે. તો કઈ રીતે મળશે, તો કહે છે હાઈલી ઇમ્પ્રુવડ ઓટોફેબ ટેકનોલોજી, ઉચ્ચ કક્ષાએ ગુણવત્તા પામેલ ટેકનોલોજીથી વિલ પરહેપ્સ, કદાચ બી એબલ ટુ મીટ ઓલ અવર મટીરિયલ ડિઝાયર્સ, કે આપણી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે છે તે શક્ય બનાવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 27, વેર ડઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ સેટિસ્ફેક્શન કમ ફ્રોમ, કે મોટામાં મોટું જે સેટિસ્ફેક્શન જે છે તમને શામાંથી ક્યાંથી મળે છે. તો અહીંયા કહી છે ધ ગ્રેટેસ્ટ સેટિસ્ફેક્શન કમ્સ નોટ ફ્રોમ ગેટિંગ વોટ વન વોન્ટ્સ, જે આપણને જોઈએ છે એમાંથી નથી મળતું, બટ ફ્રોમ વર્કિંગ ફોર ઇટ, પરંતુ તેની માટે કામ કરવાથી મળે છે. નેક્સ્ટ જઈએ દોસ્તો. ક્વેશ્ચન નંબર 28, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે દોસ્તો, વોટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ ચેલેન્જ ફોર હ્યુમાનિટી, કે માનવ જીવન માટે મોટામાં મોટું ચેલેન્જ કયું છે. તો અહીંયા છે દોસ્તો, ધ ગ્રેટેસ્ટ ચેલેન્જ ફોર હ્યુમાનિટી ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ અ મિનિંગફુલ યુઝ ફોર અવર સેલ્ફ, કે માનવતા માટે જે છે કોઈ પણ વસ્તુનો યોગ્ય રીતે બરાબર અર્થપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો તે માનવ જીવન માટે મોટામાં મોટું ચેલેન્જ છે. દોસ્તો અહીંયા યુનિટ ટુ રીડ 1 ઓટોફેબ ટેકનોલોજીમાંથી મેક્સિમમ સવાલ જેના જવાબ આપણે લીધા છે, 28 ક્વેશ્ચન અને તેના આન્સરને સમાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આશા રાખીએ છીએ કે આ વિડીયો તમને જરૂર ગમ્યો હશે, અને જો આ તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરો અને શેર કરો, અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જોડાયેલા રહો આપણી ચેનલ સાથે, કે જેથી કરીને તમને વધુમાં વધુ જે નોટિફિકેશન્સ જ્યારે પણ આવે તમને મળતા રહે. આપણે વધુને વધુ સારામાં વિડીયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. દોસ્તો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા ટૉપિક સાથે. ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. જય હિન્દ.